ہمارے پاس کافی جو پریگننٹ ویمن آتی ہیں تو ان کو کمپلین کیا ہوتی ہے کہ پریگننسی کا دوسرا یا تیسرا منتھ ہوتا ہے اور ان کے گمز بہت زیادہ سویلنگ کر جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور پین بہت ہوتا ہے، یا خاص کر کے کسی ایک دانت میں انفیکشن کی صورت میں انہیں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ کھانا پینا ان کا ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کا جو ہے نارمل لائف روٹین کو کیری آؤٹ کرنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے دوسرا یا تیسرا یا چوتھا مہینہ ہوتا ہے پیشنٹ کا پریگننسی کا، اور یہ پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو ڈیڈیکیٹڈ بنا لوں تاکہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکوں کہ پرابلمز ہوتے کیا ہیں پریگننسی میں، کیوں یہ پرابلمز بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ پریگننسی ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ نے ایک نئی زندگی کو جو ہے نا وہ اس دنیا میں لانا ہے، اور یہ ایک بہت چیلنجنگ کام ہے، یہ کوئی بچوں کا کام نہیں ہے، اور یہ بہت ہی بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ کے باڈی کے اندر پوری ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک پریپریشن چل رہی ہوتی ہے کہ اس ایک باڈی کو، پورے ایک ہیومن بینگ کو باہر لانا ہے۔ تو اب اس سچویشن میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر، کچھ ہارمون ہیں، وہ ہارمون اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ ہماری باڈی کے جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کو کیری آؤٹ کرتے ہیں۔ تو ان کی خاص کوانٹٹی میں، خاص ان کے ایک فنکشن کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے نا ایک بیلنس میں رہتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے جو آپ کی باڈی کے اندر کچھ چینجز آتے ہیں، جو اس لیے آتے ہیں کہ اس باڈی کو پرائمری کنسرن بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر مطلب وہ جو بچہ ہے اس کو پرائمری کنسرن بنا دیا جاتا ہے اور آپ سیکنڈری کنسرن ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈی صرف اس بچے کو کنسیو کرنے میں، اس بچے کو بڑا کرنے میں، اور اس بچے کو اس باڈی سے بالکل سیفلی باہر نکالنے کی طرف لگ جاتی ہے۔ اب اس پروسیس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہارمونز ہیں جو ایسٹروجن ہے، پروجسٹرون ہے، یہ کچھ بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ اب جب یہ بڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے بچے کے لیے، کیونکہ ویسے تو پریپیئر نہیں ہوتی آلریڈی۔ تو اس پریپریشن کے چکر میں یہ جو ہارمون جب بڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے کچھ ہیلتھ میں کچھ پرابلمز آتے ہیں، جس طرح سے آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے، آپ کے نوزیا، وومٹنگ، اور آپ کے جو ہے نا جو موڈ چینجز ہیں، اور یہ ساری ڈسٹربنسز آپ کے اندر آتی ہیں۔ آپ کو بھوک نہیں لگتی، کوئی کھانا نہیں کھایا جاتا، وومٹنگ، نوزیا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے اسی ہارمونل چینجز کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت آپ پرائمری کنسرن نہیں ہوتے، اس بچے کی سیفٹی، اس کی پروٹیکشن اور اس کی اچھی گروتھ جو ہے وہ پرائمری کنسرن ہوتا ہے ہماری نیچر کا۔ اب اس سب میں دانت بھی آپ کی کنسرن نہیں رہتی۔ نارمل ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دانتوں میں کچھ بھی انفیکشن ہوتا ہے تو باڈی اس کے اگینسٹ، امیونٹی اس کے اگینسٹ لڑتی رہتی ہے اور آپ کو انفیکشن زیادہ بڑھنے نہیں دیتی۔ یہ ایک نیچرل رسپانس ہے باڈی کا۔ لیکن پریگننسی کے دوران کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انفیکشن جو آپ ایگزسٹنگ انفیکشن، کوئی موجودہ انفیکشن جو پہلے سے پریگننسی کے پہلے آپ کے دانت، آپ کے مسوڑوں کے اندر پرابلم موجود تھی، وہ ہو سکتا ہے آپ کے دانتوں کو کیویٹی لگی ہوئی تھی، انفیکشن تھی، یا ہو سکتا ہے آپ کے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں وہ پہلے سے ہی ان کے اندر گم ڈیزیز تھی، جنجیوائٹس تھی، پتھر جمع ہوا تھا، کیلکولس تھا، یہ پرابلم سارے پہلے بھی تھے۔ اور لیکن پہلے آپ کو کوئی پرابلم نہیں کر رہے تھے، کوئی انفیکشن نہیں کر رہے تھے، کوئی آپ کو درد نہیں کر رہے تھے، کوئی آپ کو سویلنگ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی پریگننسی ہوگی اور پریگننسی کے 3-4 مہینے یہ گزریں گے تو اسی دوران ہی ہوگا کیا کہ آپ کی باڈی بہت زیادہ ایگریسو رسپانس کرے گی، اس لیے کہ اب آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ آپ کو بچانے کی طرف سے نکل گیا، وہ آپ کی اب ہیلپ نہیں کر رہا، اب وہ باڈی کے اندر موجود ایک جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کے نتیجے میں آپ کی باڈی ولنریبل ہو جاتی ہے اس طرح کے انفیکشن سے، اور آپ بہت زیادہ حد تک آپ کی باڈی جو ہے نا دانتوں کے اندر بہت زیادہ حد تک اگریسو رسپانس آتا ہے، اور بندہ نہ کھا پی سکتا ہے، نہ صحیح سے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات پہلے سمجھنے کی ہے کہ پرابلمز پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہوتے ہیں، اس وقت صرف وہ علامتی طور پہ ظاہر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی باڈی کا جو امیون سسٹم ہے، جو قوت مدافعت ہے، وہ آپ کو ان پرابلمز کو ڈیل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ جیسے ہی پریگننسی آپ پلان کرتے ہیں
तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही एक डेंटल चेकअप रखें और सारे दांतों की सफाई कराएं। जिन दांतों की फिलिंग्स होने वाली हैं वो कराएं, जिन दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने वाली है वो कराएं, और जिन दांतों की एक्सट्रैक्शन होने वाली है, जिनको निकालना पड़ेगा, जो मुंह के अंदर अब बचे रहने के काबिल नहीं रहे, तो उनको निकलवा दें। ये सारा कुछ आप क्लियर करके ओरल हाइजीन को बिल्कुल वेल मेंटेन्ड करके फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करें। लेकिन पाकिस्तान में प्रेगनेंसी प्लान होती ही नहीं है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी थी। खैर, तब भी आप आ सकते हैं, मतलब तब भी कोई लेट नहीं हुआ, आप आ जाएं तो आपका काफ़ी सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो समझने की ये है वो ये है कि पहले जो 3 महीने हैं उस टाइम जो बच्चा होता है उसकी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान ज़्यादा आप मेडिसिन नहीं ले सकते, ज़्यादा आप प्रोसीजर नहीं करवा सकते, और हार्मोनल सर्च बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इस दौरान कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिकेशन कंट्राइंडिकेटेड है। तो हमें बहुत मसला हो जाता है कि फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हुए भी, मतलब मेडिसिन देते हुए भी हम जो है ना बहुत अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं दे सकते। तो इसलिए ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। इन्फेक्शन को फिर उसको कंटेन करना, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन भी हम ज़्यादा नहीं दे सकते पहले 3 महीनों में। तो इसलिए आप कोशिश करें पहले ही प्रॉब्लम सारे ये सॉल्व करा लें। अब होता क्या है, प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ कि एक तो डेंटल इन्फेक्शन, दांतों में कैविटी, अगर ये है तो आप लाजमी इसको चेक करा लें, वरना प्रेगनेंसी में ये पेन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, कोई मेडिसिन दे के, कुछ गुजारा करके, ओरल हाइजीन को थोड़ा सा बेहतर करके, कुल्लियाँ करवा के, माउथ वाशेस दे के, या इस तरह से नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे रिंजेस कराने में। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अक्सर जो है ना पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान प्री एक्लेम्पशिया एक सिचुएशन है कि जिसमें ब्लड प्रेशर जो है ना वो राइज़ करता है नॉर्मल से प्रेगनेंसी के दौरान। अगर वो सिचुएशन है तो फिर हमें ये भी अवॉइड करना पड़ता है कि नीम गर्म पानी में नमक भी हम डाल के कुल्लियाँ नहीं करा सकते पेशेंट से। तो ये थोड़ा सा इसलिए काफ़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है, ट्रीटमेंट हम अच्छे से कैरी आउट नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, मतलब चौथा, 5वां और 6ठा महीना प्रेगनेंसी का, ये काफ़ी सेफ होता है। इस दौरान हम काफ़ी मेडिसिन भी दे सकते हैं और काफ़ी ट्रीटमेंट भी कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इस दौरान में हैं तो आप लाजमी चेकअप करा लें और ट्रीटमेंट करा लें, क्योंकि फिर 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान फिर से ट्रीटमेंट करना बहुत रिस्की हो जाता है, तो वो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी में पहली तो मेरी एडवाइस यही है कि प्लान करने से पहले ही आप डेंटल इश्यूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व कराएं, फिर प्रेगनेंसी को प्लान करें। लेकिन अगर आप कर चुके हैं प्रेगनेंसी को कंसीव और आगे आप चल चुके हैं, तो फिर भी एज सुन एज पॉसिबल चेकअप ज़रूर कराएं, और जो भी आपका डेंटिस्ट कहता है उसको फॉलो करें। ज़्यादा मेडिसिन ना लें, ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ ना जाएं, और ट्रीटमेंट जो है ना बस इस तरह से कराएं कि ओरल हाइजीन आपकी बहुत मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब आपके मुंह की सफाई, 2 टाइम ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, और ओरल हाइजीन के लिए 1 आध वीक या 2 वीक्स के लिए माउथ वॉश का यूज़ करें। इससे ये होगा कि इन्फेक्शन कुछ ना कुछ सप्रेस हो जाएगा और आपके जो टाइम है वो काफ़ी बेहतर गुजर जाएगा। और एक और कंडीशन है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो जो प्रेगनेंसी में अक्सर होती है, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एक इपुलस भी कहते हैं, इसको पायोजेनिक ग्रेनुलोमा भी कहते हैं, प्रेगनेंसी ट्यूमर भी इसको कहा जाता है, या जो आपको नज़र आ रहा है। ये कोई खतरे वाली बात नहीं होती, परेशानी की बात नहीं है। ये आपका जो गम टिश्यू है ये एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करता है और ये स्वेल अप करके ये हाइपरप्लेजिया होता है और ये बढ़ जाता है। तो इसका बहुत ही नॉर्मल ट्रीटमेंट है कि हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको एक्सरसाइज कर देते हैं, इसको कट करके इसको एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आपके मसूड़े साफ़ नहीं है, अब अगर आपके दांत साफ़ नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है कि ये सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए अगर ये भी आपके साथ हो गया तो आप लाजमी चेकअप कराएं और इसका जो है ट्रीटमेंट कराएं, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रेगनेंसी, और अपनी सेहत का, दांतों की सेहत का, और अपनी ओवरऑल जो भी इश्यूज़ हैं उनको इस तरह से देखें कि आपके लिए परेशानी का बायस ना बने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।